ॐ तच्छंयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगतो भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ. ಇಂತಹ ಸುಮನೋಹರವಾದಂತಹ ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಇಂದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕು 2026ನೇ ಇಸ್ವಿ, 26/7/26 ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿಯ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಓಂ ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬಹಿರ್ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति श्रीकृष्णार्पणमस्तु. 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಮಜಪ, ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಗಳ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗುರು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना. गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना. जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय
जय गुरो जय गुरो जय गुरो जय जय। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯಃ मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे।
जयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ರೂಪಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ उत्तम अभिप्राय। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। All these activities should be performed without any expectation of result. They should be performed as a matter of duty. O son of Pritha, that is my final opinion. यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जीतने जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯದ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಏತಾನ್ಯಪಿತು ಕರ್ಮಾಣಿ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಾಂಸಿ ಪಾವನಾನಿ ಉಕ್ತಾನಿ ಸಂಗಂ ಆಸಕ್ತಿಂ ತೇಷು ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಾನಿ ಚ ತೇಷಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಾನಿ ಇತಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ ಇತಿ ಮೇ ಮಮ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮತಂ ಉತ್ತಮಂ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಪಾವನಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ ಇವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು, ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಲೈ ಪಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಉತ್ತಮ ಮತವು. ಭಗವಂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. But even these actions should be performed, leaving aside attachment and the fruits, O Partha. This is my certain and best belief. Even these actions, namely yajna, dana, and tapas, meaning sacrifice, charity, and austerity, should be performed, leaving attachments and fruits. The term attachment in the Bhagavad Gita has a peculiar flavor, and throughout this term has been used to indicate the spirit in which an egocentric personality will come to work in any field of activity while fulfilling its own egocentric desires. Thus, an ego and its desires are the component parts of attachments. When an ego strives to fulfill its own burning desires, it comes to live in a certain relationship with the world of things and objects around. This wrong relationship is called attachment. Once an individual starts working under the poison of attachment, he comes to entertain an unintelligent, self-destructive anxiety to gain and enjoy the results of his actions. This clearly shows in its unsaid suggestions that a man of action and passion will readily undertake to act and fulfill his obligatory duties if they are not painful and are not too fatiguing. To become a man of action, fulfilling all obligations and performing all duties without sacrificing one's own personal comforts is no heroic life at all. Such actions have no special reward. In fact, Krishna says he shall attain no fruit whatsoever of his abandonment. Performance of one's obligatory duties in itself, the most glorious of all forms of tyaga, and it can be considered doubly so when it involves a certain amount of sacrifice of one's own personal convenience and bodily comfort. Arjuna himself was hesitating to fight the battle, which was his obligatory duty. Arjuna's relinquishment of this duty could be considered as falling under this category of Rajasic Tyaga. Real abandonment should always lead us on to the ampler fields of self-expression, push us into the fuller ways of living, and introduce us to the greater experiences of joy. A bud abandons itself to become a flower. The flower gives up its soft petals and its enchanting fragrance and gains for itself the richer status of a fruit. Every real abandonment should haul us up into a nobler status of fulfillment.
a very beautiful description of this Rajasic Tyaga. We shall see that even in further shloka in detail of this Rajasic Tyaga. Long before the actions are completed, one's hope and hunger for their fruits can present themselves to weave a charm of their own, benumbing one's efficiency in the field of the action undertaken. Therefore, for a seeker of spiritual liberation, work is unavoidable, and with a proper spirit of tyaga, work can help him on his path. Now, in the next three verses, we shall see in detail the tamasic tyaga, the rajasic tyaga, and the sattvic tyaga, the three forms of tyaga or three types of tyaga. We shall see that in the next few verses. ಮುಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತ್ಯಾಗದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ತಾಮಸಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ತಾಮಸಿಕ, ನಂತರ ರಾಜಸಿಕ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಋಣವ ತೀರಿಸುತ್ತ ಜಗದಾದಿ ಸತ್ವವನು ಜನದಿ ಕಾಣುತ್ತದರೊಳ್ ಒಂದು ಗೂಡಲು ಬೇಕು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಠ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಠ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜಗದಾದಿ ಸತ್ವವನು, ಜಗದ ಆದಿ ತತ್ವವನು ಕಾಣುತ್ತದರೊಳ್, ಕಾಣುತ್ತ ಅದರೊಳ್, ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ, ಆದಿ ಸತ್ವವನು ಮೂಲ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ತತ್ವ. ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಪಡೆದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಬೇಕು, ಮನೆಯನ್ನೇ ಮಠವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. One has to repay the debt to this world. There is no getting away. We have to repay the debt by seeing the traces of universal cosmic spirit in every being of this world. We have to try to assimilate into the spirit. This is the religious goal that can be achieved while we go about doing the everyday work of this world. Your own home is your temple. Mankutimma. ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಋಣವ ತೀರಿಸುತ್ತ ಜಗದಾದಿ ಸತ್ವವನು ಜನದಿ ಕಾಣುತ್ತದರೊಳ್ ಒಂದು ಗೂಡಲು ಬೇಕು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಠ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿನ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಕೊಡುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇವೆರಡು ಸಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಋಣದ ಸರಕು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆತ್ತವರಿಂದ, ಬಂಧುಗಳಿಂದ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಾವು
ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹಲವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಕೊಡುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಋಣವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು. ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ, ತೀರ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಪರರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಹಿತವೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾದರೆ ಆಗ ಕೊಡುವುದು ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಅಧಿಕವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಕ್ಲೇಶವು ಶೇಷರಹಿತವಾಗಬಹುದು. ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಸ ಇತಿ ಸನ್ಯಾಸ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸನ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾವಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ತೋರಿಕೆಗಿಂತ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತೊರೆಯಬೇಕು. ತೊರೆದಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಲೂ ತೊರೆಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕತೆ ಅಥವಾ ನಶ್ವರತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟದೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನಾನತ್ವವನ್ನು ತೊರೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು, ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸದ್ವಿಚಾರ ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸತ್ವ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವ ಜಗತ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಗತ್ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಋಣ ತೀರಿದಾಗ ಹಗುರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಜಗದಾದಿ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಅದರೊಳಗೊಂದಾಗುತ್ತಾ ಋಣ ಮತ್ತು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ 3 ಬಗೆಯ ತ್ಯಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾಮಸಿಕ ತ್ಯಾಗ, ರಾಜಸಿಕ ತ್ಯಾಗ, ನಂತರ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸೋಣ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.